مجھے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھرتا نظر آیا۔ مجھے اپنے مشاہدے کی کمزوریوں کا بری طرح احساس ہونے لگا۔ یہ سب تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ فرض کیا گیٹ کی چابی چوکیدار کے پاس ہو بھی تو اس گاڑی کی چابی میں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا؟ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں دیوار پھاند کر واپس چلا جاؤں اور ان دونوں کو بتا دوں کہ یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ بغیر کوشش کی شکست تسلیم کرنا تو سراسر بزدلی تھی۔ میں ایک نئے حوصلے سے کوٹڑی کے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنا پستول ہاتھ میں لینے کے بعد میں نے نہایت آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک کمرے کے اندر سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ مجھے اپنی رگوں میں لہو کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہیں چوکیدار مشکوک تو نہیں ہو گیا؟ اگر یہ اسلحے سے لیس ہوا تو؟ میں نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ میں نے جان بوجھ کر ذرا زیادہ طاقت صرف کی۔ یکلخت مجھے کوٹری سے کسی کے خسر پھسر کرنے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے لمحے بھر میں دو نتائج اخذ کیے۔ اول یہ کہ کوٹری میں ایک سے زیادہ لوگ تھے، دوم یہ کہ وہ مشکوک ہو چکے تھے کہ اتنی رات گئے کون دروازہ کھٹکھٹانے آ گیا۔ اب وہ طویل آواز میں ایک دوسرے سے صلاح مشورے کر رہے تھے کہ انہیں کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میرے دماغ نے پلک جھپکتے میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے پوری قوت سے اپنا شانہ دروازے سے ٹکرا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ ایک جھٹکے سے چوپٹ کھل گیا۔ میری ٹکر نے اس کی اندرونی چٹخنی وغیرہ اکھاڑ پھینکی تھی۔ میں پستول سنبھالتا درانہ وار اندر گھستا چلا گیا۔ پہلی نظر میں مجھے معلوم ہو گیا کہ کمرے میں مکمل تاریکی نہیں ہے۔ مجھے کمرے کے کونے میں ایک شمع روشن نظر آئی۔ مجھے اگلے ہی لمحے شمع کے نزدیک فرش پر موجود دو انسانی وجود بھی نظر آ گئے۔ اس لمحے وہ دونوں اپنے فطری لباس میں تھے۔ شمع کی روشنی میں ان کے جسم پسینے سے چمک رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتی ہی عورت کے حلق سے اضطراری چیخ نکلی۔ اس نے وحشیانہ پھرتی سے کسی کپڑے سے خود کو ڈھانپنا چاہا۔ اس کا اپنا لباس اس کی پہنچ سے دور تھا۔ اس نے نزدیک پڑی چادر سے خود کو چھپانا چاہا۔ وہ چادر دراصل اس کے قریب پوٹلی بنے مرد کی دھوتی تھی۔ وہ شخص پھٹی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے مجھے تکتا رہا۔ یکلخت اسے بھی اپنی اریانی کا خیال آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس عورت سے اپنی دھوتی چھین لی۔ وہ عورت ایک مرتبہ پھر الف ہو کر رہ گئی۔ اس کے حلق سے ایک مرتبہ پھر گھٹی گھٹی چیخیں نکلیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پسینہ پسینہ وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں وہ کچھ اور عیاں ہو گئی۔ اس لمحے مجھے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشی ہرنی کی سی دہشت نظر آئی۔ وہ قدرے پکی عمر کی سانولی سی عورت تھی، لیکن اس کا جسم کسی نوجوان لڑکی سے بڑھ کر شاداب تھا۔ اس کا ساتھی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دھوتی کو اپنی کمر کے گرد لپیٹنے لگا۔ وہ تقریباً 40 برس کا موٹا تازہ بھاری بھرکم کلین شیو شخص تھا۔ مجھے اس کے ہاتھوں میں بڑی واضح لرزش نظر آئی۔ وہ دہشت زدہ آنکھوں اور سفید چہرے سے میرے ہاتھ میں موجود پستول پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوا کہ شاید میں نے غیر ارادی طور پر ایک شادی شدہ جوڑے کی خلوت میں مداخلت کی ہے، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا ابتدائی تاثر سچی سا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ شہری بابو ٹائپ کا ڈھیلا ڈھالا گورا چٹا شخص تھا، جبکہ وہ عورت مجھے واضح طور پر غریب قسم کی دیہاتن نظر آئی۔ ان دونوں نے چارپائی کے ہوتے ہوئے زمین کو اپنا تختہ مشق بنا رکھا تھا تاکہ چارپائی کی چچراہٹ ان کی خرمستیوں کی چغلی نہ کھا سکے۔ مزید احتیاط کے طور پر انہوں نے کمرے میں موجود بلب کے بجائے ایک چھوٹی سی موم بتی سے کام چلانا چاہا تاکہ کمرے کے باہر سے کمرے میں اندھیرا نظر آئے۔ اس عورت کے کپڑے مجھے چارپائی کی پائنتی پر پڑے نظر آئے۔ میں نے تھر تھر کانپتے دھوتی پوش شخص پر نظر ڈالتے ہوئے ان کپڑوں کو اٹھا کر اس عورت کی طرف پھینک دیا۔ وہ جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے اپنے بدن پر چڑھانے لگی۔ ان کی حالت نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ دونوں آپس میں صرف اور صرف گناہ کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باعث ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے باعث چند لمحے کے لیے میرے دماغ بھی شل ہو کر رہ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ وہ دونوں بھی خاصی حد تک اپنے حواس میں واپس آ گئے۔ عالم نشاط کے بعد یہ دہشت ناک منظر ان کے اعصاب پر بجلی بن کر گرا ہوگا۔ بلاخر دھوتی پوش کے پلپلے جسم کی لرزش میں کمی آئی۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کر کے سوال کیا، تو تم کون ہو اور یہاں؟ بکواس بند کرو، میں نے گرجدار لہجے میں کہا۔ سوال صرف میں کروں گا، جواب تم دونوں دو گے۔ اس شخص کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ تھوک نگل کر خاموش ہو گیا۔ میں نے عورت پر نظر ڈالی۔ وہ گدے پر اکڑوں بیٹھی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے گھمبیر لہجے میں پوچھا، تم کون ہو بیوی اور یہاں کیسے پھنس گئی ہو؟ یہ میری بیوی ہے۔ تم اس عورت کے بجائے؟ دھوتی پوش نے جواب دیا۔ تم بکواس بند کرو، میں نے غضبناک لہجے میں کہا اور اپنے پستول کے نال کا رخ سیدھا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ کر دیا۔
اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تم جواب دو عورت، یہ شخص کون ہے؟ تم نے 1 منٹ کے اندر اندر جواب نہیں دیا تو میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا، سمجھے تم؟ میرے لہجے میں موجود درندگی کی جھلک نے انہیں لرزا کر رکھ دیا۔ تھوتی پوئی شخص تھوک نکل کر اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس عورت نے اس سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، یہ سعادت علی ہے، مل کا مینیجر، اور میں اس کی آواز ہلک میں پھنسنے لگی۔ کہاں بتاؤ کون ہو تم؟ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ میں چوکیدار کی بیوی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کی آنکھیں خود بخود جھکتی چلی گیں۔ میں نے خونی نظروں سے سعادت علی کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ یکدم پھیکا پڑ گیا تھا اور اس کی پیشانی پر ایک بار پھر پسینے چمکنے لگے۔ وہ مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ میں ایک بار پھر چوکیدار کی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے ملتان بھیج دیا ہے شراب لانے کے لیے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ کتنے پیسوں میں خریدی ہے اس نے تمہاری عزت؟ میرے سوال سن کر اس نے ایک بار پھر کمرے کے فرش پر نظریں کاٹ دی۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا پوچھا ہے؟ یہ 100 روپے دیتا ہے، اس نے مرے لہجے میں کہا۔ تو گویا اس سلسلہ چلتا رہتا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس عورت کے جھکے ہوئے سر اور بند زبان نے میرے سوال کی تائید کر دی۔ غصے اور نفرت سے مجھے اپنا لہو کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم بہت ہی قابل نفرت عورت ہو۔ ذرا سوچو، کبھی تمہارے شوہر کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو تمہارا کیا حشر کرے گا؟ اس عورت نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی، پھر استفہامیہ نظروں سے سعادت علی کو دیکھنے لگی۔ سعادت علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، غلام فرید کو سب معلوم ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے یکلخت چکر سا آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے طیش اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعادت علی نے جواب دینے کے بجائے امداد طلب نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ قدرے توقف کے بعد اس عورت نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، سعادت بابو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے مرد کو پتا ہے کہ سعادت بابو سے ملتان کیوں بھیج رہا ہے۔ اس کے الفاظ مجھے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترتے محسوس ہوئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس قدر بے غیرت بھی ہو سکتا ہے۔ تم دونوں میاں بیوی یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی نہیں، مجبوری ہے۔ اس عورت نے تیکھے لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ کیسی مجبوری؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ایسی کون سی مجبوری جس نے تمہیں اپنی عزت اور تمہارے شوہر کو اپنی غیرت نیلام کرنے پر مجبور کر دیا؟ اس مجبوری کا نام ہے اولاد۔ میرے 7 بچے ہیں، 700 روپے میں ہم ان کا پیٹ کہاں سے بھریں؟ یکلخت اس عورت کی آواز پھٹنے لگی۔ میری عزت میرے بچوں کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ ہفتہ 10 دن میں سعادت بابو غلام فرید کو ملتان بھیج دیتا ہے، 100 روپے اسے ملتے ہیں۔ اس جاہل گوار عورت کی زہریلی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پستول پر اپنی گرفت کمزور پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے دل میں آئی کہ میں ان دونوں کو وہیں گولی مار دوں، لیکن پھر میری آنکھوں میں 7 ننھی جانوں کے عکس ابھرے۔ میرے 7 بچے ہیں، 700 روپے میں ہم ان کا پیٹ کیسے بھریں؟ یکلخت مجھے یوں لگا جیسے وہ عورت ایک محنت کش مزدور ہے اور وہ موٹا سعادت علی اس کا حاجر۔ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ایک ماں اپنا خون پسینہ بہا سکتی ہے تو اپنی عزت کیوں نہیں؟ فاقے کی حالت میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا طلب اور رسد کا معاملہ ہے۔ سعادت علی اگر کوئی خدمت حاصل کرتا ہے تو اس کا پورا معاوضہ بھی دیتا ہے۔ یہ زبردستی تو نہیں کرتا، پھر اسے کیسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے؟ میں کوئی مسلح قوم تو نہیں ہوں جسے تمام لوگوں کی چال چلن کی فکر لاحق ہو۔ ان دونوں کو ختم کر دینے سے دنیا سے بدکاریوں کا ارتکاب رک تو نہیں جائے گا۔ یہ سلسلہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میں سر جھٹک کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ وہ دونوں مجھے رحم طلب اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں شاید اسی شش و پنج میں تھے کہ میں کون ہوں اور اس طرح اچانک خدائی فوجدار بن کر کہاں سے آن ٹپکا ہوں، اور میرے ارادے کیا ہیں۔ میری شکل و صورت تو ویسے بھی اس وقت کسی خونخوار وحشی جیسی بنی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ سعادت علی کے عین روبرو پہنچ کر میں نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ جانے کیا سمجھ کر یکلخت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے جسم پر تیز لرزہ طاری ہو گیا۔ ابے مرتا کیوں ہے؟ میں تجھے کھا تو نہیں جاؤں گا، میں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت ایک بار پھر سنبھلنے لگی۔ یہ بتا کارخانے کے گیٹ کی چابی کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ خاصی دیر میں میری بات سمجھا۔ اس نے بغیر دیکھے قریبی دیوار کی طرف انگلی اٹھا دی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کیل میں چابیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا لٹک رہا ہے۔ اب یہ بھی بتا کہ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ گاڑی کی چابی؟ وہ تو گل محمد کے پاس ہوتی ہے، ڈرائیور کے پاس۔ اور یہ گل محمد کہاں ہوتا ہے؟ میں نے قدرے مایوسی سے پوچھا۔ وہ ادھر کوارٹر میں، اس کا۔ سعادت علی نہایت سعادت مندی سے جواب دیا۔ اس کے جواب نے میری مایوسی میں اور اضافہ کر دیا۔ مجھے گاڑی کی چابی کا حصول لمحہ بلمحہ دشوار ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں ادھر دیوار کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میری جانب پشت کر کے، میں نے حکم دیا۔
खबरदार मुड़कर देखने की कोशिश मत करना। सादत अली को यकीन हो गया कि मैं इसे गोली मारने वाला हूं। वो यकलख्त मेरे कदमों में गिर पड़ा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे अपने बच्चों की कसम, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। मुझे गोली मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। इसके फूले फूले गाल आंसुओं से भीग रहे थे। छोटे छोटे बच्चे तो इस औरत के भी हैं जिन्हें पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती। मैंने जहर खंद के साथ कहा, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि गुलाम फरीद की तनख्वाह दुगनी कर दूंगा। इस औरत को भी मिल में नौकरी दे दूंगा। खुदा के लिए बस एक बार मुआफ कर दो। मुआफी ही मांगना है तो अपने खुदा से मांगो। मैं तुम्हें आज गोली ना मारूं भी तो कोई और मजलूम और बेबस शख्स तुम्हारी जान ले लेगा। हर एक शख्स गुलाम फरीद की तरह बेशर्म और बेगैरत नहीं होता। इज्जत की खातिर जान पर खिल जाने वालों की भी कमी नहीं है सादत अली। ऐसा ना हो तुम ऐसे ही किसी गैरतमंद शख्स के हत्थे चढ़ जाओ। मैं कसम खा चुका हूं कि अच्छा अब तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बेफिक्र रहो, तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा मैं। उसने झिझकते हुए मेरी हदायत पर अमल किया। जो ही उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने अपने पिस्तौल के दस्ते से उसकी खोपड़ी बजा दी। वो तेवरा कर गिरा और फौरन बेहोश हो गया। इसे गिरते देखकर इस औरत ने दबी दबी सी चीख मारी। कबल इसके कि वो मजीद शोर मचाती, मैंने उसे बाहों में दबोच लिया। क्लोरोफार्म में भीगे रुमाल ने चंद ही लम्हों में उसे होशो खिरद के झंझटों से निजात दिला दी। मैंने उसे एहतियात से फर्श पर डाल दिया। एन उसी वक्त मुझे चारपाई के सरहाने सादत अली का बकिया लिबास नजर आया। तलाशी लेने पर उसकी कमीज की जेब से 4,500 की रकम मिली। वो रकम मैंने इस औरत की कमीज की जेब में ठोस दी। मैंने सादत अली को घसीट कर चारपाई पर डाल दिया। अब इस औरत की बारी थी। इसे मैंने उठाकर कांधे पर लाद लिया। कोठरी से बाहर आकर मैं रहायशी क्वार्टरों की तरफ बढ़ने लगा। क्वार्टरों से कुछ फासले पर मैंने उसे जरा आड़ में करके जमीन पर लिटा दिया। कोठरी की जानिब वापस लौटते हुए मैंने अपने आप को खासा हल्का फुल्का महसूस किया। घंटे 2 घंटे बाद ये औरत होश में आ जाती और फिर अपने घर पहुंच जाती, जहां इसके बच्चे इसके मुंतजिर होते। कल सुबह से इनके जिंदगी के एक नए बाप का आगाज होगा, एक पुरसकून और पाकीज़ा बाप का। शायद मैंने कोठरी से चाबियों का छोटा सा गुच्छा उठाया। पहली ही चाबी आजमाने से ताला खुल गया। मैंने गेट से बाहर निकलकर धीमी आवाज में मखसूस सीटी बजाई। एक अंधेरे गोशे से मिर्जा और सदीकी बरामद हुए और तेजी से मेरी तरफ आने लगे। क्या हुआ, खैर तो है? इतनी देर कहाँ लगा थी? अंदर चले, सब कुछ बता देता हूँ, सब खैरियत है। मैंने धीमे लहजे में उन्हें तसल्ली दी और ये कमबख्त शख्स दरवाज़ा बंद किए पड़ा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये मशकूक हो गया। बिलाखिर मुझे कोठरी का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। गेट के ताले की चाबी हासिल करने के लिए मुझे खासी मेहनत करना पड़ी। अफसोस कि गाड़ी की चाबी फिर भी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि वो इसके पास नहीं है। मैंने इस औरत का तज़किरा बीच से गोल करके अपनी सफाई पेश की। अरे तुम गाड़ी की चाबी की फिक्र ना करो जुल्फ़कार, बगैर चाबी की गाड़ी स्टार्ट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, सदीकी बोला। तो फिर चलें, देर किस बात की है, वो सामने गाड़ी खड़ी है। सदीकी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कैबिन के अंदरूनी लाइट चली। उसने वो लाइट ऑफ करके अपनी जेब से एक छोटी सी मगर ताकतवर टार्च निकाली और उसे मेरे हाथ में थमा दिया। वो डैशबोर्ड के नीचे नजर आने वाले रंग बिरंगे तारों के साथ मसरूफ हो गया। मैं उसकी हदायत के मुताबिक टार्च से रोशनी डालता रहा। सदीकी ने खासी कोशिश के बाद 2 तारों को आपस में मिलाया। गाड़ी के इंजन ने हल्की सी झुरझुरी ली। सदीकी ने फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देखा। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने मिर्जा के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का देकर गेट से बाहर निकाला। गेट के बंद करने के बाद हम भी गाड़ी में जा बैठे। सदीकी ने अग्रेशन के तारों को आपस में जोड़ा। हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ गाड़ी का इंजन बेदार हो गया। मिर्जा ने खुशी का नारा बुलंद किया। गाड़ी पुख्ता सड़क पर अपनी मंजिल की जानिब तोड़ने लगी। मैं सदीकी की रहनुमाई कर रहा था। प्लान के मुताबिक मैंने ऐसे रास्तों का इंतखाब किया जिन पर आमदोरफ्त बहुत कम रहा करती थी। रात के इस पहर हर तरफ मुकम्मल सन्नाटे की हुक्मरानी थी। गाड़ी की हालत खासी अच्छी थी। सदीकी बड़ी महार से गाड़ी छुड़ाता रहा। खासा लंबा चक्कर काटने के बाद हम पाकिस्तानी चौक के पास पहुंचे। म्यूनसिपल पार्क के साथ वाली सड़क पर पहुंचकर गाड़ी का रुख शुमाल की तरफ हो गया। गाड़ी थोड़ा सा ही आगे बढ़ी होगी कि इसका इंजन झटके लेने लगा। सदीकी ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डाली। ओह बेड़ा गर्क, उसने मुस्तरिब लहजे में कहा। क्या हुआ, खैरियत तो है? मिर्जा ने जल्दी से पूछा। खैरियत ही तो नहीं है, गाड़ी का फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। ओह मारे गए, मिर्जा ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा। देखते ही देखते इंजन खामोश हो गया और गाड़ी एक झटके से रुक गई। हम तीनों ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अब क्या करें, ये तो सारा मामला ही चौपट हो गया। मिर्जा ने इस अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे इस मसले का हल मेरे पास है। मैं क्या बता सकता हूँ मिर्जा साहब, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। सरदार शाह मुराद की हवेली यहाँ से मील 1.5 मील आगे है। हम पैदल वहां पहुंच भी जाएं तो हमारा मसला तो हल नहीं हो सकता।
हमें इस बंदे को उठाकर डॉक्टर सनम के घर ले जाना है। जाहिर है हम बगैर गाड़ी के तो इसे इतनी दूर नहीं ले जा सकते। इन दोनों के चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया होने लगे। गाड़ी के पिछले हिस्से में देखो, शायद वहां कोई फालतू कैन फ्यूल का भरा रखा हो, सदीकी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। मैंने इनकार में गर्दन हिला दी। नहीं, गाड़ी के पिछले हिस्से में किसी किस्म का सामान नहीं है। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी तो नहीं है। इतनी रात में तुम्हें कौन पेट्रोल देगा भाई, वो तो तुम्हें देखते ही मशकूक हो जाएंगे, सदीकी ने पुरमुर्दा लहजे में कहा। तो फिर क्या करें? मेरा ख्याल है हम गाड़ी से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, वहीं पहुंचकर सूरत हाल को देखते हुए इस मसले का हल भी तलाश करेंगे। मैंने अपनी राय जाहिर की। हाँ चलो उतरो, क्या पता इस हवेली से ही कोई गाड़ी हमारे हत्थे लग जाए, मिर्जा ने पुर उम्मीद लहजे में कहा। हम तीनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि अचानक अकब से किसी गाड़ी की ताकतवर हेडलाइट हमारी गाड़ी पर पड़ी। हम लोग अपनी जगह पर साकित होकर रह गए। गाड़ी करीब आती गई, मेरे के पैर में इस तरह की लहरें तोड़ने लगी। मैंने हेडलाइटों की पोजीशन से अंदाजा लगाया कि वो कोई जीप है। जीप हमारी गाड़ी के पास पहुंचकर खासी धीमी हो गई। मुझे अपनी आंखों में रंग बिरंगे तारे तिल मिलाते हुए महसूस हुए। वो पुलिस की जीप थी। जीप में मौजूद पुलिस वाले बगौर हमारी गाड़ी को घूरते गुजरे। जीप के आगे बढ़ते ही हमने अपने सीने की सांस आजाद की। हमारा ये इत्मीनान महज वक्ती साबित हुआ। 10-15 गज आगे जाकर पुलिस की जीप एक झटके से रुकी और फिर रिवर्स में हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। मुझे शिद्दत से अपनी हमाकत का एहसास हुआ। अगर हम लोग इस जीप के करीब आने से पहले ही अपनी गाड़ी में दुबक कर बैठ जाते तो शायद ये पुलिस वाले हम पर तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ जाते। लेकिन इतनी रात गए हमें इस तरह बिला जवाज गाड़ी में बैठे देखकर वो हमारी तरफ से मशकूक हो गए होंगे। रही सही कसर मेरे और सदीकी के बेहंगम चेहरों ने पूरी कर दी होगी। जीप हमारे पास आकर रुकी। जीप में से एक नौजवान हवालदार उतर कर हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अपनी तरबियत के मुताबिक उसने बगौर हमारी शक्लों का जायजा लिया। उसे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि हम तीनों में से काबिल तवज्जो और मुक्तदिर हस्ती मिर्जा ही है। मुझे और सदीकी को उसने मिर्जा के कारिंदे वगैरह समझा होगा। उसने बड़े ही नफेतुले लहजे में मिर्जा को मुखातिब किया। खैरियत तो है जनाब, यहाँ कैसे ठहर गए? खबर लाए कोई खिदमत? वो दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हमें यहाँ ठहरना पड़ा। मिर्जा ने हर मुमकिन कोशिश की कि इसके लहजे से इसका गैर मकामी होना जाहिर न हो। अब इस कोशिश में वो खासी हद तक कामयाब भी रहा। अच्छा तो खैर से आपको जाना कहाँ है? हवालदार ने फौरन ही अगला सवाल कर डाला। मेरा दिल धक से रह गया। पस्तौल पर मेरी गिरफ्त सख्त होने लगी। मिर्जा तो इर्द गिर्द के इलाकों से बिल्कुल नावाकिफ था। वो भला इस सवाल का जवाब क्या देता? आपने बताया नहीं आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हवालदार ने अपना कांटेदार सवाल फिर दोहरा दिया। वो हम जरा मुजफ्फरगढ़ तक जा रहे थे, एक जरूरी काम से, मिर्जा ने कसमसाते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन हो गया कि हवालदार ने मिर्जा को अपने जाल में फांस लिया है। हवालदार के लबों पर एक खबीसाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने गाड़ी के बिल्कुल करीब होते हुए तंजिया लहजे में कहा, यह सड़क तो मुजफ्फरगढ़ की तरफ नहीं जाती मेरे सरकार। हमें चौक चौहट्टे से एक बंदे को साथ लेना है थानेदार जी। मैंने अपनी आवाज को जरा भारी बनाते हुए कहा। उसने बगौर मेरे चेहरे पर नजर डाली। मुझे उसकी आंखों में शक के बादल मजीद गहरे होते हुए महसूस हुए। इस मरतबा उसने स्टीयरिंग पर बैठे सदीकी को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? लाइसेंस और गाड़ी के कागजात हैं तुम्हारे पास? लम्हा बलम्हा उसके लहजे में खुरदरेपन का इजाफा होता जा रहा था। एन इस वक्त उसने कोई ऐसी चीज देख ली जिसने उसे बुरी तरह चौंका दिया। उसकी आंखों में खौफनाक चमक पैदा हुई। उसका दायां हाथ तेजी से उसके होल्स्टर की तरफ बढ़ा। अगले में स्याह रंग का बड़ा सा रिवाल्वर उसके हाथ में चमकने लगा। मैंने अपने कोल्ट को उसकी आरामगाह से निकालना चाहा, लेकिन फिर मेरा हाथ वहीं साकित होकर रह गया। इस सूरत हाल में मेरी कोई भी कार्रवाई खुद हम लोगों के लिए मौत की पैगाम्बर बन सकती थी। वो गाड़ी हमारे लिए मौत का फंदा साबित हो रही थी। तुम में से किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। हवालदार ने दरिंदगी पर लहजे में कहा। क्या जी जरा जल्दी से इधर आ जाएं, ये तो मामला ही दूसरा निकला है। उसने बुलंद आवाज में पुलिस जीप में मौजूद किसी शख्स को पुकारा। उसके लहजे में हैचानी कैफियत थी, इसीलिए मैं जीप के दरवाजे खुले और इसमें से 2 बावर्दी पुलिस वाले कूद कर नीचे उतरे। इनमें से एक के कांधे पर 303 राइफल थी, जबकि दूसरे बारेश पुलिस वाले ने होल्स्टर में रिवाल्वर उड़सा हुआ था। वो तेज तेज कदमों से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। हवालदार को रिवाल्वर थामे देखकर उन्होंने भी अपने हथियार सौंप लिए।